ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست کے 7 کارپوریشنز کے من جملہ 5 پر کانگریس، 1 پر سی پی آئی اور 1 پر بی جے پی کا میئر منتخب۔ 11 بلدیات پر صدر نشین و نائب صدر نشین کا انتخاب منگل تک ملتوی۔ بہتر حکمرانی کا نتیجہ، کانگریس لیڈرز کا رد عمل۔ نظام آباد نے رقم کی تاریخ، مجلس کی خاتون کارپوریٹر ڈپٹی میئر منتخب۔ صدر مجلس کی سرپرستی میں عوام کے لیے کام کرنے کا عزم۔ بھونگیری کے جلال پور کی مسجد میں اشرار کی کارستانیاں، کھڑکیاں، شیشے و دیگر اشیاء تباہ۔ قرآن پاک کی بے حرمتی۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رحمت بیگ کا دورہ۔ اور بغلپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں مہاراشٹرا مجلس کے کارکنوں پر شرپسندوں کا حملہ، مجلس کا سخت احتجاج، اشرار کے خلاف کارروائی کا پولیس نے دیا تیقن۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ کے 7 بلدی کارپوریشنز کے من جملہ 5 پر کانگریس، 1 پر بی جے پی اور 1 پر سی پی آئی کا قبضہ ہوا ہے۔ نظام آباد کارپوریشن میں مجلس کی سلمہ تحسین ڈپٹی میئر منتخب ہوئی ہیں۔
11 بلدیات کے صدرنشین و نائب صدرنشین کا انتخاب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کریم نگر میں BRS نے انتخاب کا بائیکاٹ کرتے ہوئے BJP کے میئر کے انتخاب کے لیے راہ ہموار کی۔ بعض بلدیات پر حریف سیاسی جماعتوں کے درمیان در پردہ اتحاد دیکھا گیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ مجلس اتحاد المسلمین کی برقع پوش خاتون کارپوریٹر نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر منتخب ہو گئی ہیں۔ پیر کو ہوئے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے موقع پر سلمہ تحسین کو ڈپٹی میئر منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر نظام آباد مجلس کے انچارج رکن اسمبلی احمد پلالہ کے علاوہ صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ بھی موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد پلالہ نے کہا کہ مجلس خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پورے ملک کے لیے نظام آباد سے پیغام جائے گا کہ ایک برقع پوش خاتون ڈپٹی میئر کے عہدے پر منتخب ہوئی ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر سلمہ تحسین نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا اور نظام آباد کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم کیا۔ رکن اسمبلی احمد پلالہ نے بتایا کہ کانگریس حکومت نے نظام آباد کے لیے مؤثر فنڈز فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ محبوب نگر میں کانگریس کی جی ممتا میئر منتخب ہوئی ہیں اور سریندر ریڈی ڈپٹی میئر منتخب کیے گئے ہیں۔ مجلس کے منتخبہ امیدواروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ اس سے پہلے تلنگانہ کے محبوب نگر میں کانگریس پارٹی 2 گروپوں میں منقسم دکھائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق چیئرمین آنند گوڑ اپنی اہلیہ پرسنا گوڑ کو صدرنشین بنانا چاہتے تھے، لیکن پارٹی اعلیٰ قیادت سے ہری جھنڈی نہ ملنے پر ان کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے آج انہیں شمس آباد کے پاس گرفتار کیا گیا۔ کانگریس نے سریندر ریڈی کو صدرنشین کے بجائے نائب صدرنشین کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ کریم نگر کارپوریشن پر BJP کا امیدوار میئر منتخب ہو گیا ہے۔ BJP کے سرینیواس نے 34 ووٹ حاصل کیے۔ کانگریس کے میئر امیدوارہ کو 21 ووٹ حاصل ہوئے۔ 13 ووٹ کی اکثریت سے کریم نگر کارپوریشن پر BJP نے قبضہ کیا ہے۔ ڈپٹی میئر یادگیری سنیل منتخب کیے گئے۔ BRS نے رائے دہی کا بائیکاٹ کیا جس سے BJP کا میئر منتخب ہوا۔ نلگنڈے میں چیتنیا سرینیواس ریڈی میئر اور محمد اشرف علی ڈپٹی میئر منتخب کر لیے گئے۔ ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے بلدی انتخابات میں تعاون پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کومٹی ریڈی نے بتایا کہ بیرسٹر اویسی نے بڑے بھائی اور اکبر الدین اویسی نے چھوٹے بھائی کی طرح ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ نلگنڈے میں مجلس کے 3 کارپوریٹرز کی تائید پر ریاستی وزیر نے مجلسی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر رکن کونسل ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ عادل آباد میں آزاد امیدوارہ بی انوشا کو صدرنشین منتخب کیا گیا، جبکہ MIM کے کونسلر محمد روشن نائب صدرنشین منتخب کیے گئے۔ نائب صدرنشین محمد روشن نے صدر مجلس کی سرپرستی میں عادل آباد کے عوام کے مسائل کی یکسوئی کا عہد کیا۔ سرسلہ میونسپلٹی پر BRS کا صدرنشین منتخب ہوا ہے۔ صدرنشین کی حیثیت سے کلا چندرپانی کا اتفاق رائے سے انتخاب عمل میں آیا اور انہوں نے عہدے کا حلف لیا۔ پٹن چرو سے BRS کی سوملتا صدرنشین منتخب ہوئی۔ توپران گجویل اور دباگ سے BRS کے صدرنشین منتخب ہوئے۔ گجویل سے گنگا شیٹی چندنا نائب صدرنشین پدما بائی کو منتخب قرار دیا گیا۔ دباگ میونسپلٹی کے صدرنشین کی حیثیت سے سنگیتا اور نائب صدرنشین سلوچنا کا انتخاب عمل میں آیا۔ جگتیال رائکل سے بھی BRS پارٹی کا امیدوار صدرنشین منتخب ہوا۔ آصف آباد سے BRS کے آکاش کو صدرنشین منتخب کیا گیا۔ پرگی کی کانگریس کونسلر نے نائب صدرنشین کا عہدہ نہ ملنے پر پولیس اسٹیشن کے پاس احتجاج کیا۔ ایک کمان نے بتایا کہ کانگریس کے MLA رام موہن ریڈی نے صدرنشین کے عہدے کا وعدہ کیا لیکن انہیں عہدہ نہیں دیا گیا۔ کانگریس رکن اسمبلی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس دوران تقریباً 11 بلدیات کے صدرنشین اور نائب صدرنشین کے انتخاب کو کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ کاماریڈی میں آزاد امیدوارہ عمرانی صدرنشین منتخب کی گئیں۔ BRS اور کانگریس کے کارپوریٹرز نے عمرانی کی تائید کی۔ بودھن میونسپلٹی میں کانگریس کی پدماوتی صدرنشین اور مجلس کے الیاس علی نائب صدرنشین منتخب قرار دیے گئے۔ تانڈور بلدیہ کے لیے کانگریس کی نرجا کو صدرنشین اور عبدالرزاق کو نائب صدرنشین منتخب کیا گیا۔ دونوں امیدواروں نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ بھوپالاپلی بلدیہ کے لیے کانگریس کے کونسلر بی کمریا صدرنشین منتخب ہوئے۔ کونسل ہال میں انہیں حلف دلایا گیا۔ ملگو میونسپل صدرنشین کی حیثیت سے چندرکلا کا انتخاب ہوا۔ نائب صدرنشین شاہین مرزا منتخب ہوئے۔
صدر نشین اور نائب صدر نشین نے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے۔ امنگل میں بی آر ایس کونسلر کی کانگریس کو تائید پر مقامی رائے دہندوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بی آر ایس کے کونسلر پی نائک نے کانگریس کا ساتھ دیا، جبکہ یہاں بی جے پی کی طرف سے بھی کانگریس کی تائید کا انکشاف ہوا۔ رائے دہندوں نے بی آر ایس کے کارپوریٹر کے خلاف نعرے لگائے۔ کانگریس پارٹی کے ایم پی سی کرن کمار ریڈی نے الزام لگایا کہ جنگامہ میونسپل کارپوریشن صدر نشین کے انتخاب کے دوران 28 وارڈ کے کونسلر کا مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ انہوں نے فوری الیکشن کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایوان میں نعرے بازی دیکھی گئی۔ رکن پارلیمنٹ نے کونسل میں کارپوریٹرز کے ہمراہ دھرنا دیا۔ کریم نگر ضلع جمیکنٹا میونسپل آفس کے پاس بھی حالات کشیدہ دیکھے گئے۔ بی آر ایس پارٹی کے ایم ایل اے کوشک ریڈی اپنے نومنتخبہ کونسلر اور چند ایک آزاد کونسلرز کے ساتھ میونسپل دفتر پہنچے۔ بی آر ایس پارٹی جادوئی نشانہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور بی آر ایس کا امیدوار صدر نشین منتخب کر لیا گیا۔ پرشانت کمار کا انتخاب صدر نشین کی حیثیت سے عمل میں آیا۔ کوشک ریڈی کی نگرانی میں بی آر ایس کے کارپوریٹر دفتر پہنچے تھے۔ یدادری بھونگیری ضلع کے چوٹاپل میں ماحول کشیدہ دیکھا گیا۔ بی وانی اپنے حامیوں کے ساتھ میونسپل دفتر پہنچی اور ان کے حامیوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں صدر نشین کے طور پر منتخب کیا جائے۔ احتجاجیوں نے ریاستی وزیر کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی پر غیر مقامی امیدوار کو موقع دینے کا الزام عائد کیا۔ پولیس کی بھاری جمعیت کو بھی دفتر کے پاس تعینات دیکھا گیا۔ کاغذ نگر کی وارڈ نمبر 3 کی نومنتخبہ مجلس اتحاد المسلمین کی کارپوریٹر عالیہ بیگم کے لاپتہ ہونے سے سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے کاغذ نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کرائی۔ رکن اسمبلی نے پارٹی کی خاتون کارپوریٹر کے مبینہ اغوے میں بی آر ایس پارٹی کو ملوث بتایا ہے۔ جنگامہ میونسپلٹی دفتر کے پاس پولیس کی طرف سے بی آر ایس کی کارپوریٹر حفیظ فاطمہ کو پولیس کی طرف سے میونسپل آفس میں داخل ہونے سے روکے جانے پر کشیدگی دیکھی گئی۔ حفیظ فاطمہ کے افراد خاندان نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان کا اغوا کیا گیا۔ تاہم حفیظ فاطمہ نے الزام کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ بی آر ایس پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئی اور بی آر ایس پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گی۔ حفیظ فاطمہ کو دوسری خاتون کارپوریٹرز نے اپنے گھیرے میں لے کر کونسل ہال میں داخل ہوئیں۔ بی آر ایس کے سینئر لیڈر پی لالیشور ریڈی بھی کونسل ہال میں پولیس کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ترور میونسپلٹی کے لیے کانگریس امیدوار کے چیئرمین منتخب ہونے پر بی آر ایس کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ بی آر ایس کے امیدوار کی طرف سے کانگریس کے امیدوار کی حمایت کیے جانے پر کانگریس امیدوار منتخب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بی آر ایس پارٹی نے احتجاج کیا۔ دونوں پارٹیوں کے کارکن متصادم دیکھے گئے۔ پولیس کے بھاری دستوں کو میونسپلٹی دفتر کے پاس طلب کیا گیا تھا۔ بی آر ایس کے سینئر لیڈر ای دیاکراؤ نے الیکشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر مکتل میونسپلٹی پر بھی کانگریس کی منسا صدر نشین اور شائوا ریڈی نائب صدر نشین کے طور پر منتخب کر لی گئیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے مختلف وجوہات کی بنا پر 11 میونسپلٹیز میں چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسنز کے انتخابات کو ملتوی کر دیے ہیں۔ حکام کے مطابق مختلف وجوہات کی بنا پر ان انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے۔ کب تاریخ کا ہوگا اس سلسلے میں ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ میونسپل انتخابات میں کانگریس کی کامیابی عوام کے اعتماد، شفاف حکمرانی، ترقیاتی کاموں اور فلاحی اسکیموں کا نتیجہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں تقریباً 90 سے 95 میونسپلٹیز پر کانگریس کی جیت تاریخی ہے اور یہ عوامی فیصلے کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں گزشتہ 2 سالوں میں ترقی اور فلاح کو متوازن انداز میں آگے بڑھانے کی کوششوں کو کامیابی کی وجہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین معیشت بنانے اور عالمی سطح کا مرکز بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ شہری ترقی، صنعت کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عوام کے اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی اور فلاحی منصوبوں کو مزید تیزی سے نافذ کیا جائے گا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے میونسپل انتخابات میں کانگریس کی کامیابی پر رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا، خصوصاً نظام آباد شہر کے عوام کا جنہوں نے پارٹی کو بھرپور حمایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کی قیادت میں ضلع کی زیادہ تر میونسپلٹیز میں کامیابی حاصل ہوئی اور تقریباً 20 سال کے بعد نظام آباد میئر سیٹ جیتنا ایک تاریخی کامیابی ہے۔ میئر منتخب ہونے والی عمرانی کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا ایک عام کارکن کا میئر بننا کانگریس پارٹی میں ہی ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ترقی اور فلاحی منصوبوں کے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا گیا، جبکہ عوام نے ذات اور مذہب کی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے ترقی کو ترجیح دی۔ انجینئرنگ اور زرعی کالجز کے قیام
और 680 करोड़ रुपए की सड़कों की तामीर जैसे मंसूबों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि MIM के खिलाफ मुकाबला करके 5 सीटें जीती, जबकि जिले की तरक्की के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। BRS से जीतने वाले वाहिद उम्मीदवार की हिमायत में भी कांग्रेस को ताईद हासिल हुई। नलगुंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नलगुंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम उनका ख्वाब था और आज नुमाइंदों की हल्फबर्दारी देखकर फख्र महसूस हो रहा है। नलगुंडे को क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की देना उनका मकसद है। मरकजी वजीर बंडी संजय ने करीमनगर में वजीर आला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस, BRS और MIM पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने BRS और MIM के साथ मिलकर सियासी साजिश की, मगर BJP कारकुनों ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। संजय ने कहा, 6 गारंटियों के निफाज पर अब कोई दरखास्तें नहीं होंगी। BJP जिदोजहद को जारी रखेगी। करीमनगर कॉरपोरेशन पर जाफरानी परचम लहराने का कारकुनों का ख्वाब पूरा हुआ है। BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव ने म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि भैंसा में पहली बार BJP ने म्युनिसिपैलिटी पर कब्जा किया और इसे तारीखी कामयाबी करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि माजी में BRS और कांग्रेस हुकूमतों के दौर में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। MIM की सरगर्मियों की वजह से कई लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए। रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी ने रियासत भर में 244 से बढ़कर 336 नशिस्तें हासिल की और 25 मुकामात पर फैसला कुन हैसियत के साथ वाइस चेयरमैन का ओहदा हासिल किया। करीमनगर में गुज़िश्ता के मुकाबले 17 नशिस्तें ज़्यादा हासिल हुई, जबकि कोत्तागुड़म में पार्टी ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने दावा किया कि BRS के वोट फीसद में कमी आई है और वो महदूद म्युनिसिपैलिटीज तक महदूद होकर रह गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में बरकरारी पर वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जज्बाती अंदाज में जीवन रेड्डी ने कहा, आखिर कब तक कोई तौहीन बर्दाश्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक संजय कुमार रुकन असेंबली रहेंगे, उनकी हरासानी जारी रहेगी। जीवन रेड्डी ने सवाल किया कि क्या संजय को कांग्रेस पार्टी में अटॉर्नी जनरल का ओहदा दिया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हलक़े चंद्रान गुट्टे की ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस सिलसिले में रियासत नगर जमाल कॉलोनी KAR फंक्शन हॉल में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और नमाशी तौर पर खुद मुख्तफी बनाने पर जोर दिया। ख़वातीन की फलाह बहबूद के साथ स्किल डेवलपमेंट और दीगर समाजी ममाशी प्रोग्राम के जरिए वो हल्के की ख़वातीन को तरक्की देना चाहते हैं। फ़िरक़ा परस्त शरपसंद अनासिर की हालिया दिनों में सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। ताज़ा वाक़या ज़िले यदाद्री भोंगिरी के मंडल बोमला रामारम के जलालपुर में पेश आया, जहाँ मस्जिद की खिड़कियाँ, शीशे, सीलिंग फैन और दीगर अशिया को नुकसान पहुँचाया गया। वज़ू खाना व तहारत खाने में तोड़ फोड़ की गई। मस्जिद का माइक चोरी कर लिया गया और मस्जिद में रखे हुए कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती की गई। पीर की सुबह जब मुसल्ली नमाज फजर के लिए मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने मस्जिद में की गई तोड़फोड़ और कुरान पाक की बेहुरमती पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस वाक़े से वाकिफ कराया। सदर मजलिस ने रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग को इलाके का दौरा करने और सूरत हाल का जायजा लेने मुतल्लिक़ा पुलिस ओहदेदारों से रब्ता करने की हिदायत दी। इस दौरान सदर मजलिस ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को भी इस मस्जिद के हवाले से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात पर जोर दिया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुकामी मुसलमानों के हमरा मस्जिद का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस की तरफ से मस्जिद में मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मौज़े में कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्ते मुतय्यन किए गए हैं। मजलिस के रुकन कौंसल ने मुतल्लिक़ा DCP से मुलाकात करते हुए शरपसंदों के खिलाफ केस दर्ज करने और उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस ओहदेदारों ने अशरार के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। गुज़िश्ता दिनों ज़िले महबूबनगर के 2 मुख्तलिफ इलाकों में फ़िरक़ा परस्त अशरार की तरफ से पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। हैदराबाद में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मलेसी कायदीन की कार पर हमले का वाक़या पेश आया। ऐसा मालूम होता है कि बलदी इंतखाबात के बाद फ़िरक़ा परस्त अनासिर की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, जो रियासत के अमन के लिए ख़तरा है।
दुनिया की सरकर्दा टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और सरकर्दा सामाजिक कारकुन बिल गेट्स के दौरे आंध्र प्रदेश के मौके पर खराब मौसम और शदीद कोहर की वजह से विजयवाड़ा में उनके तैयारे को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से तैयारा तकरीबन आधे घंटे तक फजा में चक्कर लगाता रहा। बाद में बेहतर मौसम के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाजत के बाद बिल गेट्स का तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया। एयरपोर्ट पर नायब वजीर आला पवन कल्याण दीगर वज़रा ने उनका खैर मकदम किया। बिल गेट्स रियासत के मेहमान के तौर पर आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मस्जिद आलमगीर के पास पार्किंग के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मस्जिद की गेट के पास पुलिस की जानिब से जब्त की गई गाड़ियों को रखा गया था। अब जबकि माह रमजानुल मुबारक की आमद बिल्कुल करीब है, मज़कूरा गाड़ियों को वहां से हटाना जरूरी है ताकि मुसल्लान मस्जिद की गाड़ियों को पार करने की जगह फराहम की जा सके। रुकन असम्बली ने बताया कि वो अपने हल्के की दूसरी मसाजिद का भी दौरा करते हुए पार्किंग के बशमूल दूसरे मसाइल का जायजा ले रहे हैं ताकि मुसल्लियों को राहत हो सके। इस सिलसिले में मुतल्लिका सर्कल इंस्पेक्टर ने तयक़ुन दिया कि वो 2 दिन में गाड़ियों को हटा लेंगे। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तिदाई सदर व मुतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। ए बैटरी लाइन की जामा मस्जिद के तहत चलाए जाने वाले मुफ्त ड्रिलिंग सेंटर में 27 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। मज़कूरा सेंटर में ख़वातीन को मुफ्त टेलरिंग की कोचिंग दी जाती है। जिन ख़वातीन ने कोचिंग मुकम्मल की उन्हें रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सिलाई मशीनें दी। इस मौके पर भी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टाइगोर ऑडिटोरियम में वाइस चांसलर का 2 रोज़ा इजलास 19 और 20 फरवरी को मुनक़िद होगा। इजलास की तफसीलात बताते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार ने प्रोग्राम की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मुल्क की 6 रियासतों के 120 वाइस चांसलर्स मीट 2025-26 में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर तालीम के फ़रोग़ के मौजू पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा हुक्मरानी, आला तालीम पॉलिसी के इस्लाहात और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के फ़वायद और नुक़सानात पर बातचीत की जाएगी। इस मौके पर प्रोफेसर नरेश रेड्डी, OSD प्रोफेसर जयचंद्र नायक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रिंसिपल प्रोफेसर चंद्रशेखर, CFDR डायरेक्टर प्रोफेसर सुजाता के अलावा दूसरे मौजूद थे। रियासत में उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था। हुकूमत ने उर्दू एकेडमी के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट भी मख्तस किया, लेकिन यह बजट सिर्फ कागजी और कानों को खुश करने तक महदूद होकर रह गया। सदरनशीन उर्दू एकेडमी तहार बिन हमदान की भी एकेडमी की तरक्की से अदम दिलचस्पी वाज़ेह नजर आती है। सदरनशीन उर्दू एकेडमी मसाइल को वज़ीर आला तक पहुँचाने में नाकाम रहे। महकमे अक़लियती बहबूद से मुंसलिक इदारों के सदरनशीन ओहदों तक महदूद होकर रह गए हैं। उर्दू एकेडमी की तरफ से ना तो किसी शायर की याद मनाई जाती है और ना ही फ़रोग़ उर्दू के लिए इक़दामात किए जाते हैं। उर्दू के नाम पर मिले ओहदे पर अपनी तायुशात पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन उर्दू की ज़बान पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में नौजवानों को रोजगार से मुंसलिक करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इब्नात फाउंडेशन के इश्तराक से अहमद बलाला की निगरानी में सालार करियर और गाइडेंस प्लेसमेंट सेंटर में मुख्तलिफ कोर्सेस मुनक़िद किए गए। अकबरबाग डिवीजन के बखरबाग कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में AI प्रॉम्प्ट, डिजिटल मार्केटिंग, HR रिक्रूटमेंट, अकाउंट्स और टैली का कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मुसलसल दूसरे तरबियती प्रोग्राम के लिए 600 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 200 उम्मीदवारों को मौका दिया गया। तकरीबन 35 उम्मीदवारों को मुलाजमत हासिल हो चुकी है। तीसरा बैच भी जल्द शुरू किया जाएगा। कोर्स मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों और मुलाजमत पाने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अकबरबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन और मुकामी जिम्मेदारान मौजूद थे। मगलपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इतवार की रात महाराष्ट्र मजलिस के कारकुनों पर हमले के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र बुल्डाना से मजलिस के साबिक सरपंच इमरान पठान अपने साथियों के साथ दावत के लिए बारकस जा रहे थे। उनका रास्ता रोकर लाल दरवाज़ा मैसम्मा मंदिर के पास उन पर हमला किया गया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और एहतजाज दर्ज किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि पुलिस ने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया है।
पुलिस ने भी बताया कि इसकी तहकीकात की जाएगी और अशरार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोकटपल्ली की रामकृष्णा कॉलोनी श्री साई भारद्वाज अपार्टमेंट में खानदान की तरफ से एक लाश को मरने के बाद भी 4 दिनों तक घर में रखे जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि 45 साला शैलजा की 4 दिन पहले मौत हो गई थी। फ्लैट का दरवाजा बंद था और मुसलसल बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब मकाम वाक़या पहुंची, घर वालों से सिलसिले में बातचीत की गई तो पता चला कि लाश को बर्फ में रखा गया, लेकिन इतनी देर तक लाश को रखे जाने को लेकर वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। बालापुर पुलिस ने 11 फरवरी को काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में किराना स्टोर पर हमले में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि 10 फरवरी को काला पत्थर के साकिन असद और जहांगीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिद्दीकी किराना स्टोर पर हमला किया था। असद की तरफ से 1 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। असद और उसके साथियों ने चाकू से हमला करते हुए दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए असद, जहांगीर, फरहान नवाज, सईद, अल्ताफ और इकबाल को गिरफ्तार किया है। इस टोली के दौरान खुद्दूस बसरावी, सैफ और इमरान मफरूर बताए गए हैं। मुलजिमीन के कब्जे से सेलफोन और चाकू जब्त कर दिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के 7 कॉरपोरेशंस के जिमला 5 पर कांग्रेस, 1 पर CPI और 1 पर BJP का मेयर मुंतखब। 11 बलदियात पर सदर नशीन व नायब सदर नशीन का इंतखाब मंगल तक मुलतवी। बेहतर हुक्मरानी का नतीजा, कांग्रेस लीडर्स का रद्द-ए-अमल।
نظام آباد میں رقم کی تاریخ، مجلس کی خاتون کارپوریٹر ڈپٹی میئر منتخب، صدر مجلس کی سرپرستی میں عوام کے لیے کام کرنے کا عزم۔ بھونگیری کے جلال پور کی مسجد میں اشرار کی کارستانیاں، کھڑکیاں، شیشے و دیگر اشیاء تباہ، قرآن پاک کی بے حرمتی، صدر مجلس کی ہدایت پر رحمت بیگ کا دورہ۔ اور بغلپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں مہاراشٹرا مجلس کے کارکنوں پر شرپسندوں کا حملہ، مجلس کا سخت احتجاج، اشرار کے خلاف کارروائی کا پولیس نے دیا تیقن۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔